دوستوں آج ماہ شوال کی 22 تاریخ چوتھے ہفتے کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کے چوتھے ہفتے کو دولت کا یہ خاص عمل، یہ خاص تسبیح ایک مرتبہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب جگمگا اٹھتے ہیں۔ اللہ والوں یہ ماہ شوال کے چوتھے ہفتے کا دن ہے، فضیلت اور برکت والا دن ہے، یہ کوئی عام ہفتہ نہیں، یہ ماہ شوال کے چوتھے ہفتے کا دن ہے۔ اور اگر آج آپ لوگوں نے اللہ پاک سے 500 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے، آپ کی 22 ناممکن حاجات وہ پوری ہو جائیں گی۔ میں ناممکن حاجتوں کے متعلق بات کر رہا ہوں جس کے لیے آپ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ میری یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی، یا میرے کاروبار عروج پر نہیں جا سکتا، یا میرا جو کرایہ کا گھر ہے وہ اپنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والوں تمام کی تمام جو آپ کی ناممکن حاجتیں ہیں وہ اللہ پاک کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ اور آج یہ جو عمل ہے اس کو کن فیکون کا وظیفہ کہا جاتا ہے، یعنی اس عمل کو پڑھ کے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب کسی بندے سے رب راضی ہو جائے تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے ماہ شوال کی 22 تاریخ چوتھے ہفتے کے دن دولت کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے، اور یہ چوتھے ہفتے کا دن کوئی عام نہیں ہے، کیونکہ ماہ شوال کے مہینے میں جب بھی ہفتے کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے میں آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اس تسبیح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھو یا تسبیح کے دانوں پر پڑھو، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کے گھر والوں کا نصیب بھی کھل جائے گا، گھر کا بچہ ارب پتی اور دولت مند بن جائے گا، کیونکہ اللہ والوں یہ دولت کا بہت ہی خاص اور بادشاہ وظیفہ ہے، یہ اتنا سلطان وظیفہ ہے کہ ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، کیونکہ آپ لوگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ والوں رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، اور اللہ رب العالمین جب بھی کسی کو دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے ماہ شوال کے چوتھے ہفتے کے دن دولت کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے، اس کو پڑھتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک ایسی پرسکون زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ تو اللہ والوں ماہ شوال کے آپ لوگوں نے چوتھے دولت سے بھرے ہفتے کے دن یہ تسبیح، یہ عمل پڑھنا ہے، صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ پریشان حال ہیں، آپ لوگ تنگ دست ہیں، سب کی سب یقین کریں ہمیشہ کے لیے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو دوستوں آج ماہ شوال کے چوتھے ہفتے کے دن یہ عمل آپ لوگ لازمی پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، جب وقت ملے پڑھیں، چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت وظیفہ ہے۔ اگر اللہ والوں آپ لوگ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرض بہت بری بلا ہے، اور قرض اتنا برا ہے کہ نبی پاک قرض داروں کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ تو دوستوں کوشش کریں اپنے قرضوں کا انتظام اپنی رہتی زندگی کے اندر ہی کر لیں، اور اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین اولاد نرینہ سے آپ کو نوازے گا۔ اگر آپ لوگ بیمار ہیں، صحت کلی چاہتے ہیں کہ مجھے صحت مل جائے، مجھے شفا کلی نصیب ہو، تو اس کے لیے بھی یہ عمل پانی کے گلاس پر پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پئیں، انشاءاللہ آپ کے جسم میں سے جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی آپ کے جراثیم ہیں، وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ والوں آپ لوگ
कि बहुत सारी मेरी बहनें जो कि अपने रिश्तों के लिए परेशान रहती हैं कि हमारा रिश्ता अगर आता है तो मयार का नहीं आता, और आता है तो देख कर चला जाता है। देखें, इस तस्बीह को पढ़ने के बाद बेहतरीन रिश्तों के असबाब बनेंगे। या फिर आप चाहती हैं कि फला घर में रिश्ता हो जाए, फला से मेरा रिश्ता हो जाए, या फला खानदान में मेरी बच्ची चली जाए, तो ये उसके लिए बेहतर है। तो अल्लाह वालों, ये तस्बीह आप पढ़ ले तो बेहतर, वरना माँ बाप भी पढ़ सकते हैं। बस इस तस्बीह को पढ़ें माह शवाल के चौथे हफ्ते के दिन, और फिर कमाल देखिएगा। और अगर आज ये अमल आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो फिर यकीन करें पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा, क्योंकि एक साल में एक बार ये घड़ी आती है, एक बार ही शवाल की 22 तारीख आती है। इसलिए आप लोगों ने आज माह शवाल की 22 तारीख और चौथे हफ्ते को ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है। तो दोस्तों लाजमी पढ़ें। इसके अलावा अगर कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले, अपने कारोबार में उरूज, तरक्की और कामयाबी के लिए पढ़ ले। अगर अल्लाह वालों आप लोग किसी भी परेशानी से दो चार हैं, किसी नाजायज केस के अंदर फंस गए हैं, तो उससे भी बाहर निकलने के लिए आप लोग ये तस्बीह आज माह शवाल की 22 तारीख चौथे हफ्ते के दिन पढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वजीफा है, बहुत ही खास अमल है। बस एक बार पढ़ने की देर है, कामयाबियां अपनी जागती हुई आंखों से आप लोग देखेंगे। आप चाहे तो इस वजीफे को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। तो दोस्तों लाजमी इस अमल को पढ़ें। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, मगर उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह शवाल की 22 तारीख और चौथे हफ्ते का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब के नसीबों को बदल देगा। इसलिए आप लोगों ने लाजमी दुआओं में शिरकत भी करनी है, आमीन आमीन भी कहना है और कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ भी आमीन जरूर कहना है। कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अल्लाह वालों वजीफा किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कर लें। देखें, कोशिश करें कुछ सदके के लिए जरूर रखें। एक मुट्ठी चावल या चीनी जो आपके घर पे मयसर है उसको आप ले लें। चावल एक मुट्ठी लीजिएगा, चीनी अगर ले रहे हैं तो वो भी एक मुट्ठी ले लें, आटा ले रहे हैं तो वो ले लें, वरना कुछ रकम भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सदका करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं
کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔ تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لی، بس صاف ستھری لیجئے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو، اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پیئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے۔ لیکن آج ماہ شوال کی 22 تاریخ اور چوتھے ہفتے کے دن اگر آپ لوگ اپنی تمام پریشانیوں کا نجات چاہتے ہیں، تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو لازمی آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں۔ بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہے تو اس سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اگر شفا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں ہر مسئلے کا حل آج اس تسبیح کے اندر اور آج ماہ شوال کی 22 تاریخ کے اندر موجود ہے۔ تو دوستوں لازمی اس عمل کو پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے سال کی پریشانیاں ہمارا مقدر بن جائے، اس لیے آپ لوگوں نے لازمی آج یہ تسبیح، یہ عمل پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں،
अमीर व कबीर बनना चाहते हैं तो आज आप लोगों ने या रब्बाना और या सलामों को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बाना और या सलामों ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही खास इसमें आजम है, बहुत ही मुजर्रब नाम है। और जब आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा पढ़ना है इसको जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यूं तो इस अमल को रोजाना भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बाना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरे मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या है। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरे कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरे कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरे कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरे कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरे कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरे कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरे कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरे कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरे कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा, आपके ऊपर रहमतें बरकतें
झमा झम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिस्क का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, आप लोगों ने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, अल्हम्दुलिल्लाह के मायने हैं तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। और ये जो वजीफा है ये आज की रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कलिमात हैं जिनको पढ़ने से अल्लाह पाक राजी हो जाता है। ये रब को राजी करने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन कलिमात हैं जो कि कुरान करीम के आगाज के हैं। अल्लाह वालों, कुरान करीम का जब आगाज होता है तो वो आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से ही होता है। और आज का जो अमल है हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह का ही है। अब किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये दो बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये तीन बार हो गया। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखें दुआ एक बेहतरीन अंदाज में मांगनी है। दुआ जितनी अच्छे अंदाज में मांगेंगे उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि माह शवाल की 22 तारीख है और अल्लाह वालों चौथे हफ्ते का दिन है। तो लिहाजा दुआ अच्छे अंदाज में मांगे। पहले पानी पे दम करके पानी को भी पी लें और कोशिश करें कि अगर चावल के दाने कुछ रखे हैं तो उनको सदका कर दें या फिर कुछ रकम सदका कर दें रब की बारगाह में, क्योंकि देखें सदका करना मकसूद है। सदका अगर करेंगे तो यकीन करें आपके लिए बहुत सारे फायदे जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देंगे। तो लिहाजा सदका करना बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। अब अल्लाह वालों, दुआ आप लोगों ने अच्छे अंदाज में मांगनी है और रब से अल्लाह वालों उस ही जबान में मांगे जो आपको पता है कि मायने क्या है। हम लोग रटी रटाई दुआएं बस मांगते रहते हैं, फायदा कुछ नहीं होता। और बाज लोग तो इतनी जल्दबाजी में दुआ मांगते हैं कि एक अदब का जो तकाजा है वो खत्म हो जाता है। ठहर ठहर के आराम आराम से सब्र करके मांगे, इंशाअल्लाह सब कुछ मिलेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से। सब मांगे, रब की शान के मुताबिक मांगे, अपनी हैसियत को देखकर मत मांगे। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।